صوفیوں کی وادی ہے، یہاں روح کی اذان ہے، یہ وادی عشق ہے، یہاں ہر ذرے میں رب کی شان ہے۔ صوفیوں کی وادی جنوبی ہند کی سرزمین کرناٹک کے تاریخی شہر گلبرگہ کالبرگی میں واقع برصغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت خواجہ سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ صدیوں سے روحانیت، علم، محبت اور انسان دوستی کا روشن مینار بنی ہوئی ہے۔ چشتیہ سلسلے کے اس عظیم صوفی بزرگ نے 14ویں صدی میں اپنے علم، کردار اور تصوف کی تعلیمات کے ذریعے لاکھوں دلوں کو محبت، امن اور اخوت کا درس دیا۔ آج بھی آپ کا مقدس آستانہ ہر مذہب، ہر زبان اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے عقیدت مندوں کے لیے روحانی سکون اور قلبی اطمینان کا مرکز ہے۔ امسال منعقد ہونے والے 622ویں سالانہ عرس مبارک میں ملک کی مختلف ریاستوں سے ہزاروں زائرین نے شرکت کر کے عقیدت و احترام کا والہانہ اظہار کیا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز ہندوستان کے ان پرمکھ صوفیوں میں آتے ہیں جن کا تعلق حضرت سلسلہ چشتیہ سے ہے۔ آپ کے جانشین حضرت خواجہ پیر نصیر الدین چراغ دہلی جو حضرت خواجہ بندہ نواز کے پیر و مرشد ہیں، اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلی سے آپ نے تمام برکتیں حاصل کر تمام تعلیمیں حاصل کر آپ حضرت خواجہ بندہ نواز سلسلہ چشتیہ کی مسند پر جلوہ افروز ہوئے اور 80 برس کی عمر تک دہلی میں رہے۔ پھر بعد میں آپ نے دکن کی طرف ہجرت فرمائی اور یہاں پر آنے کے بعد طالبان حق کو اپنا پیغام دیا۔ صوفیزم میں آپ کا مقام سب سے عظیم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ پہلے وہ صوفی ہیں جنہوں نے کتابت سے مراد اسکرپٹ رائٹنگ کی طرف آپ نے 105 کتابیں لکھنے کی ہمیں روایت ملتی ہے، اور 105 کتابیں لکھنا اس دور میں، اور سب سے خصوصیت حضرت خواجہ بندہ نواز کی جو انوکھی بات اگر کہی جائے تو آپ ایک وقت میں 5 سبجیکٹ پر کتاب لکھاتے تھے۔ عرس کی تقریبات کا آغاز خصوصی دعاؤں، قرآن خوانی اور روحانی محافل سے ہوا، جن کی قیادت درگاہ کے سجادہ نشین حضرت سید محمد علی حسینی نے کی۔ اس موقع پر امت مسلمہ ملک میں امن و سلامتی، بھائی چارے اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ عرس کی سب سے نمایاں اور روح پرور تقریب سندل جلوس رہی، جو گلبرگہ کے پبلک گارڈن سے روایتی انداز میں درگاہ شریف تک نکالا گیا۔ جلوس کے دوران عقیدت مند درود و سلام، ذکر الہی اور نعت و منقبت کی صداؤں کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، جبکہ سندل گلاب کے پھول، عطر اور چادریں پیش کر کے حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا گیا۔ درگاہ کا پورا ماحول روحانیت، محبت اور عقیدت کے رنگوں سے معطر دکھائی دیا۔ یوں تو ہندوستان کے ہر چپے پر صوفی شرن آئے ہوئے ہیں، سنت ہیں، لیکن حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی وشیشتا یہ ہے کہ جو خواجہ معین الدین اجمیری چشتیہ سلسلہ سارے وشو میں ہے،
उसका एंड टेल यहाँ गुलबर्गा कल्याण कर्नाटक में है। तो यही वजह है कि ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह और श्री शरण बसवेश्वर महादासो 11th सेंचुरी के बाद महात्मा बसवेश्वर की जो भूमि है, यहाँ पहले से ही आध्यात्मिका एक सोशल केमिस्ट्री है। तो ये दोनों विचारों को लेकर ये दोनों फैमिली बहुत प्रैक्टिकल आज तक चल रहे हैं। तो इसीलिए बंदा नवाज और शरण बसवेश्वर की संस्था हमारे लिए देश की एकता का प्रतीक है, आध्यात्मिक का प्रतीक है। और इसीलिए हमारे कल्याण कर्नाटक का ये विशेष यात्रा, ऐसे तो नॉर्थ में बहुत बड़े सूफीज़ हैं, इनके उस्ताद हैं, लेकिन पूरे नॉर्थ का इसलिए ज़्यादा चर्चा है कि वो नॉर्थ दिल्ली के करीब है, लेकिन यही बंदा नवाज का भी महत्व यही है। तो आज हम इसको ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ से विश्व ज्योति महात्मा बसवेश्वर और बंदा नवाज बुद्ध की सरजमीन से सारे देश को ये संदेश जाता है कि प्रैक्टिकली मानव धर्म और आध्यात्मिकता की जो केमिस्ट्री है वो किस तरह रहना चाहिए, उसकी ज़िंदा मिसाल बंदा नवाज का उर्स है। छः सौ 22वें उर्स की एक खूबसूरत और काबिल तहसीन झलक बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की सूरत में भी सामने आई। संदल जुलूस के दौरान जय भारत माता सेवा समिति और हिंदू बिरादरी के रजाकारों ने जगह जगह सबीलें लगाकर अकीदतमंदों में ठंडा पानी तकसीम किया और आने वाले ज़ायरीन की खिदमत की। ये मंजर इस बात का जिंदा सबूत था कि सूफियाई किराम की तालीमात आज भी मोहब्बत, खिदमत खल्क और मजहबी रवादारी को फ़रोग़ दे रही हैं। हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर इंसानियत, एहतराम और भाईचारे की ऐसी मिसाल कायम की जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की हकीकी तस्वीर पेश करती है। आज हम कलबुर्गी में ख्वाजा बंदे नवाज जी का 622 उर्स में जो भी जुलूस निकल रहा है, यहाँ से जुलूस में हज़ारों लोगों का आप इधर भीड़ दिख रहे हैं। और इस गर्मी में आज कलबुर्गी में लगभग 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में हम सभी जुलूस में जिस लोगों ने आए ना, सब धर्म का लोग इधर पार्टिसिपेट करे हैं और उस सभी को कोल्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूट इधर हो रहा है। इसका मकसद एक ही है कि कलबुर्गी में ख्वाजा बंदे नवाज, शरण बसवेश्वर महाराज जी और हवा मलिनाथ महाराज जी एक कम्युनल हार्मोनी मेंटेन करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने दासोह तत्व से और सूफीज़म से बहुत फेमस काम करे सो है। इसीलिए उनकी तत्व और आदर्श के राह पर हम चल रहे हैं और इससे मैसेज दे रहा है कि कलबुर्गी में हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। ख्वाजा बंदे नवाज, शरण बसवेश्वर, हवा मलिनाथ महाराज का ये त्रिसंगम जो है ये देश में भाईचारा का बड़ा संदेश दे रहा है। हजरत बंदा नवाज गीसूदराज रहमतुल्लाह अलैह न सिर्फ एक अजीम रूहानी पेशवा थे, बल्कि बुलंद पाया आलिम, मुफस्सिर, मुसन्निफ और सूफी मुफक्किर भी थे। आपने अपनी जिंदगी इल्म दीन, इस्लाह मुआशरा, खिदमत इंसानियत और मोहब्बत इलाही के फ़रोग़ के लिए वक्फ कर दी। आपकी तसनीफ़ात आज भी दीनी व रूहानी हलक़ों में निहायत अहम मकाम रखती हैं। हर साल उर्स के मौके पर मुनाक़िद होने वाली महफ़िल ज़िक्र, क़वाली, लंगर, तिलावत कुरान, इज्तिमाई दुआएं और रूहानी इज्तिमात इस पैगाम को ताज़ा करते हैं कि इंसान की असल अज़मत मोहब्बत, आजिज़ी, खिदमत और इखलास में पोशीदा है। यही वजह है कि हज़रत बंदा नवाज गीसूदराज रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ सदियों बाद भी लाखों दिलों को अपनी जानिब खींच रहा है।
दर औलिया पे झुकने से सर कभी झुकता नहीं, दर औलिया पे झुकने से सर कभी झुकता नहीं। ये वो दर है जहां इंसान इंसान बनकर लौटता है।